I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Hello gamers, welcome to Gamer at Malayali, the different gaming channel. So, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് The Witcher 3 Wild Hunt എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ അവർ തന്നെ തരുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ 20K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയാൽ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ Witcher 3 Wild Huntൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ വരും, അതായത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് സീൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് 1080p ഫുൾ HD ഓപ്ഷൻ വരെ ഇട്ടെന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രീമിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അതാകുമ്പോൾ ബാക്കി പിന്നെ കാണുന്നവർക്കും സുഖമായിട്ട് കാണാമല്ലോ. സോ ലൈവ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ വന്നിരുന്ന് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് The Witcher 3 Wild Hunt ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. അത്ര നേരം ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമായിരുന്നു The Witcher 3 Wild Hunt. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് The Witcher 3 Wild Huntൻ്റെ പാർട്ട് 1 എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ് ഗെയിമേഴ്സ്, ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കഥയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുന്നേ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ന്യൂ ഗെയിം എടുക്കാം, ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്. സ്റ്റോറി ആൻഡ് സോഡാണ് നോർമൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് സോഡ് മതി. നമുക്ക് ഗെയിം എൻജോയ് ചെയ്താൽ മതി. ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വേണം, മസ്റ്റ്. സിമുലേറ്റ് Witcher 2 സേവ് ആയിക്കോട്ടെ. Witcher 2 സേവ് ഇതിലേക്ക് വരാം, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ കട്ട് സീൻസ് കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. മ്യൂസിക് നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഓ
വാട്ട്, കുതിരയുടെ തല പോയി. ഇതാണ് ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ. ഓക്കെ, ബാക്കിലുള്ളത് വെസിമീർ ആണ്, ഗെറാൾട്ടിന്റെ മാസ്റ്റർ, ഗെറാൾട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആള്. ആഹാ, നൈസ്. പാവം കാക്ക. കാക്ക കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും അലൻ വേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ലൈക്ക് എനിക്ക് എപ്പോൾ കാക്ക കണ്ടാലും അലൻ വേക്ക് ഓർമ്മ വരിക. ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്ക്. മോനെ, ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആണോ? അവന്മാരുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. ആ കാക്ക അവളുടെ ഒപ്പം പോണോക്ക്. അതാ കാക്ക മാജിക്കാണ്. യോ മ്യൂസിക് രോമാഞ്ചം. ട്രാൻസിഷൻ നോക്ക് നിങ്ങള്. സോ ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്, ലോർഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നൊരു ഫീല് കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഗെറാൾട്ട് ആരോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗെറാൾട്ടും വെസിമീറും, മാസ്റ്ററായ വെസിമീറും ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയും. അപ്പോൾ ആ ഓടുന്ന പെണ്ണിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ. ആൻഡ് യെസ്, ഗെറാൾട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കട്ട്സീൻ ഗെറാൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് നടന്ന ഒരു കാര്യം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഗെറാൾട്ട്. കെയർ മോറൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. വിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് വിച്ചേഴ്സ്. ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അസസിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. പക്ഷേ അസസിൻസ് ഇൻറ്റു 100 ആണ് വിച്ചേഴ്സ്. ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, മാജിക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, നൈറ്റ് വിഷൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആൻഡ് ഗെറാൾട്ടൊക്കെ ഒരു വിച്ചറാണ്. വിച്ചല്ല, വിച്ചർ. വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രവാദിനികൾ, അതും ഉണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ. പക്ഷെ വിച്ചർ വേറെയാണ്. എന്താ അത്? എന്തൊരു സാധനം കയറിപ്പോയില്ലോ. ഓക്കെ, എന്റെ മോനെ, ഞാനൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടിണ്ടാവും. ഓ, അതും മാജിക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരാണത്? സോ കുട്ടികളൊന്നും ഗെയിം കാണണ്ട, 18+ ആണ്. ഗെറാൾട്ടിന്റെ ശരീരം നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഫുള്ള് വെട്ടും കുത്തും കണ്ട ബോഡി മാർക്സ്. കാരണം ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഗെറാൾട്ടിന്റെ ലവർ ആണ് തോന്നുന്നു. പിടിച്ചുമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അവളെന്നെ തള്ളി മാറ്റി. ആഹാ, അപ്പോൾ സിറീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് ഗെറാൾട്ട് പോകുന്നത്. സിറി ആരാന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. സോ സിറീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെറാൾട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്.
ആൻഡ് ഇത് ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ ലവറാണ് ഇത്. ഇവളുടെ പേരാണ് യെന്നഫർ. ഓക്കെ, യെന്നഫർ എന്നാണ് ഇവളുടെ പേര്. സോ ബ്ലാക്കാണ് മെയിൻ പുള്ളിക്കാരുടെ മുടി, പുള്ളിക്കാരുടെ കണ്ണ്, പുള്ളിക്കാരുടെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ബ്ലാക്കാണ്. എൻ്റെ മോനെ ആ കണ്ണ് നോക്ക്, പെർപ്പിള്. ഷോ, എൻ്റെ ലുക്ക് അറിയോ? ആ മ്യൂസിക് നോക്ക്, നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കെയർ മോറൻ, യൂസ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കീ ടു ദ ബെഡ്റൂം ഡോറിൻ്റെ കീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് വിച്ചർ സെൻസ്. നമ്മൾ അസസിൻസ് ക്രീഡിൽ ഈഗിൾ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളതാണ് വിച്ചർ സെൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ യെന്നഫർ എന്നാണ് കേട്ടോ അവളുടെ പേര്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ഓടുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അത് യെന്നഫർ ആയിരുന്നു. യെന്നഫറിനെ തേടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജെറാൾട്ടും അതേപോലെ വെസമീർ, ആ വയസ്സായ ആള് ഗെറാൾട്ടിന്റെ ആരാണ്, ഗെറാൾട്ടിന്റെ മാസ്റ്റർ, ഗെറാൾട്ടിന്റെ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു. ഗെറാൾട്ടിനെ വിച്ചറാക്കിയത് അയാളാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ഈ യെന്നഫറിനെ തേടിയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗെറാൾട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ലൈലാക്ക് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ്, ഈ പെർഫ്യൂം കേട്ടോ, നമ്മുടെ യെന്നഫറിൻ്റെ പെർഫ്യൂമാണ് ലൈലാക്ക് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ്, അവളുടെ ട്രേഡ് മാർക്കാണ്. അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ, ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം. യെന്നഫറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം നമുക്ക്. ലെറ്റ്സ് ബി അൺറീസണബിൾ. ഇങ്ങനെ ഡയലോഗുകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ സ്ലോ പേസിലാണ് കട്ട് സീനുകളൊക്കെ പോവുക. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. അപ്പോൾ ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ ഈ ഗെയിം കളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ ഓരോ മൂളലും അതേപോലെ അവൻ്റെ മെഡാലിയൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡയലോഗുകൾ, അവൻ്റെ ഓരോ ആക്ഷൻ, ഓരോ ചിരികൾ, അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറും ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗെയിമിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിച്ചർ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബെഡ്റൂം കീ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബെഡ്റൂം കീ എവിടെ? യെസ്, ഇതാണ് ബെഡ്റൂം കീ. ഇതെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി സിറീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പോകണം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കെയർ മോറൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട, എന്ത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നോക്ക്. ഗ്രാഫിക്സ് നോക്ക്. 2015 അർക്കം നൈറ്റ്, റൈസ് ഓഫ് ദ ടോംബ് റൈഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി ഒരു ചെറിയ പോളി സ്റ്റുഡിയോ ഇറക്കിയ ഗെയിം. അപ്പോൾ അവർ അത്ര ചെറുതായിരുന്നില്ല. വിച്ചർ 1ൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല ചെറുത്. എന്തായാലും ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ അടിക്കുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം. സോ യെസ്, ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗെയിം ലെവലായതെന്ന് മനസ്സിലായത്. വിച്ചർ 1ഉം 2 ഒക്കെ കളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. വിച്ചർ 1ഒക്കെ കോമ്പാറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മോശമായിരുന്നു. വിച്ചർ 2 ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 കളിച്ചിട്ടില്ല. വിച്ചർ 2 കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടായിരുന്നു. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു RPG ആണ്, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. മാപ്പൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചതാണ്. ഞാൻ വിച്ചർ 3 കളിക്കണതിന് 2 കളിക്കണം എന്നൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെസമീറാണ്, അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണ ആള്, മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ സിറീനെ അവിടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വെസമീർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ സിറി നീച്ചു പോയി. സിറി ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എന്തോ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സിറി എവിടെ നോക്കട്ടെ. അവളവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക, അല്ല സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her?
Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സിറീനെ. ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കരുതെന്ന്. Don't get mad at her, we have spoiled her. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true. But you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. സിറീനെ വിളിക്കാൻ ഗറാൾട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. Wrong. ഓ, അതിലെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണോ? Eager to practice. Strike. ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഞാൻ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കിടക്കായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ പോയി. ആഹാ, അയ്യോ, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ടാണ് ഇയാള് റോഗ് എന്ന് പറയണത് കേറാൾട്ട്. Wrong. Footwork. സൗണ്ട് എന്ത് രസം അറിയോ കേറാൾട്ടിന്റെ? Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. യോ, നമ്മൾ സിറിയുടെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്. ഓഫ് കോഴ്സ് ബിഗിൻ ടു. ഓക്കെ, ഓട്ട മത്സരമാണ്. സിറി ഗറാൾട്ടോ ഫ്രീ തമ്മിലുള്ള ഓട്ട മത്സരം. എന്തായാലും ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? പോകില്ലേ? ഓട്. അയ്യോ, സ്റ്റീമിന്റെ റിലേക്ക് വന്നു. ഓട്. അതാ കുട്ടി വിശ്വസിച്ച് പോടൂ. ഓടറാ, നാടൻ കെടുത്തും വരും. Come on, boy, come on. Yeah. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. ഞാൻ ജയിച്ചു. സിറി എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഓട്ട മത്സരം പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് ചാട്ടാണ്. എന്ത് രസ ഗ്രാഫിക്സ് നോക്ക്. സൈബർ പങ്ക് വരാൻ പോവല്ലേ അവരുടെ തന്നെ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ട മത്സരം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വെസിമിറിനോട് സോറി പറയാൻ പോവാണ് സിറി. ഇവരൊക്കെ വിച്ചേഴ്സാണ്. ലാംബേർട്ടും എസ്കൽ അങ്ങനെയാണ് മറ്റവൻ്റെ പേര് തോന്നുന്നു. ഇത് കെയർമോഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വിച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. അവൾ ആ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Second option. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well,
You're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. അവൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡമ്മി കൊടുത്തു. നമ്മൾ മറ്റേ വെസമീറിൻ്റെ ഒപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അത് കോമ്പാറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് തുടക്കം മുതൽ വേണം ഞങ്ങൾക്ക്. യെസ്. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. ശരിക്കും വിച്ചർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറേ മരുന്നൊക്കെ കുത്തിവെക്കുക. അതാണ് ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ മാറിയത് കണ്ടോ, വേറെ കളറ്. നൈറ്റ് വിഷനൊക്കെ ഇവർക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാത്രി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നൈറ്റ് വിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് 10 കുട്ടികളെ എടുത്താൽ 3 കുട്ടികളെ വിച്ചറാവുള്ളൂ. ബാക്കി 7 കുട്ടികളും ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭയങ്കര റെയർ സ്പീഷീസാണ് വിച്ചേഴ്സ്. സിറിക്കായാലും മ്യൂട്ടേഷനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് വിച്ചേഴ്സിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത അവർ സ്റ്റെറൈലാണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് അപ്പോൾ ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ സ്വന്തം മകളല്ല സിറി, ഒരു വളർത്തുമോളെ പോലെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പാറ്റ് മെയിനായിട്ട് സോഡ്, സ്റ്റീൽ സോഡും സിൽവർ സോഡും ഉണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ സ്റ്റീൽ സോഡ്, മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ സിൽവർ സോഡ്. പിന്നെ സയൻസ്, കുറച്ച് മാജിക്കുകളൊക്കെ വിച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. അതായത് പെട്ടെന്ന് കോമ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ മാജിക്കുകളൊക്കെ വിച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. വിച്ചുകളുടെ പോലെ, മന്ത്രവാദിനികളുടെ പോലെ വലിയ തരത്തിലുള്ള മാജിക്കുകളൊന്നല്ല, പക്ഷേ ഫൈറ്റിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൽക്കമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോഷൻസ്, ഓയിൽസ്, ബോംബ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ യെസ്, നമുക്കിനി കോമ്പാറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 അമർത്തിയ സ്റ്റീൽ സോഡ് എടുക്കും, Z അമർത്തിയ ടാർഗറ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ക്വിക്ക് അറ്റാക്കാണ്. 1 2 3. ഓക്കെ, ഇനി സ്ട്രോങ് അറ്റാക്കാണ്. 1 2 3. ഇതാണ് സ്ട്രോങ് അറ്റാക്ക്. ഇനി ഡോഡ്ജ് ആൾട്ടാണ്. ആൾട്ടും ഡയറക്ഷൻ കീ അമർത്തുക. ക്വിക്ക് കോമ്പാറ്റിലൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ്ഫുൾ. അതായത് നമ്മുടെ അതേ സൈസുള്ള എനിമീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് യൂസ്ഫുൾ. ഇനി റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മോൺസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, റോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ, ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് മാറിയാൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടും. ഇനി അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്കാണ്. ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിയാൽ പാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് കോമ്പാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കൗണ്ടർ. വലിയ രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടറൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കൗണ്ടറുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. RPG ഗെയിമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒരു RPG ഗെയിം എങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ മാജിക് സയൻസ് ക്വെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീൽഡാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ക്യൂ അമർത്തിയ ക്വെൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും, പക്ഷേ അവളല്ല, വെസമീർ അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും കണ്ടോ നമുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, ആളും ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, ഇഗ്നി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഇഗ്നി തന്നെയാണ് അധികം. സോ ഫയർ ആണിത്, കണ്ടോ. ആർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഓ, എന്നെ വെട്ടിയാള് കണ്ടോ, സ്റ്റൺ ചെയ്യിക്കും എനിമീസിനെ. ആക്സി മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ സൈനാണ്. ഓപ്പണന്റിന്റെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ എനിമീസിനും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. മാജിക് ഒക്കെ ഏർഡൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ ആക്കും. അടിക്കല്ലടോ, അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക്. കണ്ടോ, അത് ആ റിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാർ സ്ലോ ആവും. അതാണ് ഏർഡന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ സൈൻ. ഇനി ബോംബ്, ട്രെയിനിങ് ബോംബ് എടുക്കുക. മിഡിൽ മൗസ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ബോംബ് എറിയും. ഓക്കെ, മിനി മാപ്പിന്റെ അവിടെ പോവുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബോംബ് എറിയാനാണ് അങ്ങോട്ട്. യെസ്, കോമ്പാറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇസ് നൗ ഓവർ. ഓക്കെ, ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
ഇനി എവിടെ? കോമ്പാറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സി അമർത്തിയ. നോ. ആ വെസമീർ ആള് ഉഷാറാണ്. ഓക്കെ 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 ഇത്രയൊക്കെ മതി. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ശരിക്കും സിറീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. സിറിയുടെ ഡമ്മിയിലെ വമ്പൻ ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. നല്ല രസമുള്ള കോമ്പാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഗ്രാഫിക്സും കോമ്പാറ്റും ഒന്നും എല്ലാ രസമാണ് ഈ ഗെയിമിൽ. ഒന്നും രസമില്ലാത്തതില്ല. സിറീനെ കാണാനില്ല. എവിടെ പോയി? I'll make sure to find every last blade for you. ഓക്കേ BGM ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. What then? എന്തൊക്കെയോ പറ്റുന്നു. ആകാശത്തിലൂടെ കപ്പലോ? നോ. ആരും പേടിക്കണ്ട, സിറിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. സ്വപ്നാണ്, ഗെറാൾട്ട് കണ്ട സ്വപ്നാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ NFRനെ തേടി പോകുന്ന ഗെറാൾട്ടും വെസമീറും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യം സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലാസ്റ്റ് ആ പേടിപ്പിക്കുന്ന എലമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെയാണ് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ടെമേറിയ റോഡ് ടു വിസിമ May 1272. ഓക്കെ, വിച്ചസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ രോഗം വന്ന് മരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വല്ലൊരു കൊന്നാൽ തന്നെ മരിക്കും. ഓക്കെ, I dreamt of Kaer Morhen. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. NFRനെ തേടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ പോകുന്നത്. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wildlands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere, or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. അപ്പോൾ NFR എന്തിൽ നിന്നോ ഒളിച്ചോടുകയാണ്, അല്ല അതിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm, at least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Then we trade with Ciri. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. ഇപ്പോൾ പണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ സ്വപ്നം കണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പറാണ്. സിറിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ടുണ്ടാകും. None had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared. Wild hunt, okay. I couldn't move. Stood there like a stone. Wild hunt എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Time to go.
Be dawning soon. Time to go. ഇപ്പോൾ സിറി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, യെന്നഫർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. യെന്നഫറിനെ തേടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Show me the letter from Yennefer. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberry. ലൈലാക് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യെന്നഫറിൻ്റെ പെർഫ്യൂമാണ്. We must meet soon. അപ്പോൾ യെന്നഫർ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Willoughby near Vizima. വില്ലോബയിൽ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് Guide us there. നമ്മുടെ വിച്ചറും What's this ഗറാൾട്ടും I still പുള്ളിക്കാരനും വെസമീറും കൂടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അയ്യോ, അത് പ്രൈവറ്റ് കാര്യമാണ്, അതൊന്നും പറയണ്ട. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. 2-3 ദിവസം എടുക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Looks like it leads towards ആ the സൂര്യ main വെളിച്ചം road. വരുന്നത്. Could be muddled there. മോൺസ്റ്റേഴ്സ് എത്തി. സോഡൂരി താടിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അടിപൊളി ഗോൾസ്. ഓക്കെ, ലൈഫ് ഓൺ ദ കോണ്ടിനെന്റ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽ ചൈൽഡ്സ് ഇസ് നാസ്റ്റി. അപ്പോൾ ഇത്തരം മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാണ് ശരിക്കും വിച്ചേഴ്സിൻ്റെ ജോലി. ഓക്കെ, സിൽവർ ഹെൽത്ത് ബാർ. ഓക്കെ, ഫൈറ്റ് ദം വിത്ത് സിൽവർ സോഡ്. അപ്പോൾ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ സിൽവർ സോഡ് 2 അമർത്തിയാൽ മതി. ഗോളിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഗോൾ വരട്ടെ. റോളി നല്ല സ്റ്റാമിന പോവേ. ചാവ് ചാവ് ചാവ്. ഹെവി അറ്റാക്കാണ് ഡാമേജ് എടുക്കുക, പക്ഷെ കുറേ വീശണം, ടൈം എടുക്കും. നമ്മുടെ കുതിര അടിപൊളിയാട്ടോ അതിൽ, റോച്ച് എന്നാണ് പേര്. കുതിരയായിട്ട് നല്ല റിലേഷനാണ്. Adrenaline points. Okay. You can regenerate vitality by eating or drinking or by meditating for at least hour. Vitality എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽത്ത്, വലിയ റെഡ് ബാർ ഇല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. R or F അമർത്തുക, കൺസ്യൂം ടൈം ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, R അല്ലെങ്കിൽ F അമർത്തിയാൽ ഫുഡോ ഡ്രിങ്കോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും, ഹെൽത്ത് വരും. ഹോഴ്സിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ എസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹെൽത്ത് റെഡിയാക്കാം. സോ കുറച്ച് ഒരു ബ്രെഡ് കഴിക്കാം. കണ്ടോ, ഹെൽത്ത് കൂടണമുണ്ടോ റെഡ്? അങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് കൂടുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് M അമർത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം മാപ്പല്ല വരുന്നത് അതിൽ. ഓക്കെ, ഈ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ സ്ക്രീൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എത്ര നേരം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ ഹെൽത്ത് കൂടും. അങ്ങനെയാണ്. ഇനി കുതിരേനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ, ഓ അത് സൈനാണ്, സോറി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റോച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. കണ്ടോ, റോച്ച് എന്നാണ് കുതിരയുടെ പേര്. ഇവരെ കൊന്നതിനൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ ആദ്യം. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ടേക്ക് ഓൾ. വെറുതെ കൊന്നിട്ടതല്ലേ, ലൂട്ട് മുഖ്യം ബിഗിലേ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആൽക്കമിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ചിലതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പറയുക വിൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പൈസയ്ക്ക്. ഓക്കെ, പല യൂസുകളുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ചെടികളൊക്കെ എല്ലാം പറിക്കാം. യെസ്, തീ കെടുത്തി. ഗ്രാഫിക്സ് എന്ത് രസമാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിം നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് കാണും? ഇത് നിങ്ങൾ 1080p തന്നെ ഇട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. സോഡ് എടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ 1 അമർത്തിയ സ്റ്റീൽ സോഡ്, 2 അമർത്തിയ സിൽവർ സോഡ്, അതെല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോളോ വെസിമീർ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അയാളെ കുതിരയിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. റോച്ചിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുക, കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുക. ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവില്ലേ റൈഡേഴ്സൊക്കെ, അതേപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വിച്ചർ 3യുടെ മാപ്പിൽ. ഇങ്ങനെ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക,
പല കാലാവസ്ഥകളിലൂടെ റോച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഗെറാൾട്ടിൻ്റെ റോച്ച് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ്. എക്സ് അമർത്തിയാലാണ് കുതിരേനെ വിളിക്കുക. സോ യെസ്, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയ സ്പീഡ് പോകും. പോട്ടെ എൻഎഫറിനെ തേടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എൻഎഫർ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ലെറ്ററിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വില്ലോബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ലൈലാക്ക് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ് എന്നാണ് മിഷൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഎഫർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർഫ്യൂമിൻ്റെ പേരാണ് ലൈലാക്ക് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ്. സ്പീഡിലോടാൻ ഡബിൾ എൽ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയാൽ മതി. പക്ഷേ സ്റ്റാമിന കൂടും, സ്റ്റാമിന കുറയും. കുതിരയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമിന കാണാപ്പോൾ അത് കുറയും. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അമർത്തി മതി. ഡബ്ല്യു ഒന്നും അമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കോളും. എന്താണ് ഓക്കെ, സം ടൈം ലേറ്റർ. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം. ആരോ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, എന്തോ മോൺസ്റ്റർ, വേറെന്തോ മോൺസ്റ്റർ ആണത്. ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അയാളുടെ കുതിരേനെ കഴുതേനെ എന്തിനോ കൊന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുതിരേനെ ആദ്യം പറഞ്ഞയച്ചു ഗെറാൾട്ടിന്റെ ബുദ്ധി. അതിനൊരു വെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാധനം മറന്നുപോയി. അതിന് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുതിരേനെ എടുത്തു പോയി. ഓ മാൻ, വെസിമീറിന് പണി കിട്ടിയല്ലോ. താടിയുള്ളപ്പോ നല്ല ലുക്കാണല്ലേ ഗെറാൾട്ടിനെ കാണാൻ. ഇയാളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് രക്ഷിച്ചത്. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. Griffins, ആ മോൺസ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഗ്രിഫിൻ. You'd like a reward, I suppose. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമുക്ക് എന്തിനാ റിവാർഡ് ചോദിക്കേണ്ടത്? യു ഡോണ്ട് ഓവർ സേ തിങ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without witches ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയണേ. Back to the trail. നമ്മൾ ഡീസന്റ് വിച്ചർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കളിക്കുക. Leads to the main road and ends there. Muddled. You seek someone? ചിലപ്പോൾ ഈ ആയ വുമൺ, ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലതും അറിഞ്ഞാലോ, അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Oh. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Let's go. Follow Vesemir, okay. സേവ് ചെയ്യാൻ എന്താ FI ആണ് തോന്നുന്നു. യു കാനോട്ട് സേവ് യുവർ ഗെയിം റൈറ്റ് നൗ. അടിപൊളി. ഇപ്പം ഗെയിം സേവ്ഡായി. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കസിൻ്റെ ഇന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. വെസിമീറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. വെസിമീറിൻ്റെ കാര്യമല്ല, യെനഫറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. അടിപൊളി വ്യൂവില്. അയ്യോ, ആകാശം നോക്ക്, ബ്യൂട്ടി. ഓരോ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകൾ വരായി. സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, അതിന് തന്നെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദ പീസ്. യെസ്, നമ്മളൊരു വില്ലേജിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അവിടെ ഗാർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ഒന്നും ആരെയും പോയി വെട്ടും കൊല്ലൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് റോച്ചിനെ ഇവിടെ നിർത്താം.
What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ. My arse it is. അപ്പം അതവിടെ തൂക്കാൻ പാടില്ല. അത് ടെമേറിയയുടെ സിമ്പലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം നിൽഫ്ഗാർഡിയൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് രാജ്യം. അതുകൊണ്ട് അതവിടെ തൂക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വിച്ചേഴ്സിനോടൊരു ബഹുമാനക്കുറവ്. അവരൊരു നമ്മളിപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പറയില്ലേ, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന് കാണില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ വിച്ചേഴ്സിനെ മോശമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Okay, dialogue shops. Options marked ആ സിന്നുള്ളത്. പൗച്ചിൽ സിന്നുള്ള വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഷോപ്പ് പാനൽ. ഓക്കെ, ഷോ മീ വട്ട് യു ഗോട്ട് അടിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക, ഇവിടെ വിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്. ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആ സാധനം വാങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ യെസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ അധികം കോയിൻസും ഇല്ല. 250 കോയിൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ കോയിൻസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി പ്രിറ്റി ബിസി പ്ലേസ്, എല്ലാ ചോയ്സും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. മാക്സിമം. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There's a contract on the contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Okay, ഇനി എന്നഫറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു നോക്കാം. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries. Lilac and gooseberries. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്ക്സ് ഫോർ എവരിതിങ്. താങ്ക്സ് ഫോർ എവരിതിങ്. ആൻഡ് ദേ സേ വിച്ചേഴ്സ് ആർ ഹാർട്ട്ലെസ്. അല്ലേ, വിച്ചേഴ്സിന് മര്യാദ ഇല്ല, വിച്ചേഴ്സിന് ദയയില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും മര്യാദയോടെ ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത് തന്നെ. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. ഓക്കെ, വെസമീർ അവിടെ മരുന്ന് വെക്കട്ടെ മുറിയിൽ. നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരോട് പോയി ചോദിക്കാം. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക്ഡ് ആ ചിഹ്നം ഉള്ളത്. വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ആക്സി സൈൻ. ആക്സി സൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ കോമ്പാറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കാണിച്ചെന്ന പോലെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടോക്ക് നൗ. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch.
Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind. അതെന്താടാ ഞാൻ മാജിക് ഉപയോഗിച്ചത് നിനക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ? അവൻ എല്ലാരും വിളിച്ച് അറിയിക്കണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാരോട് പോയി ചോദിക്കാം. ചേച്ചിയോട് അടിച്ചു വരിക്കോട്ടെ. ചേച്ചി വാട്ടെന്ന് വിളിച്ചു. ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോ What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Amd Ryzen, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war, what do you mean? Horsewoman of war? What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw Jenniferനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് No, തോന്നുന്നു. facts interest me, not fairy tales. Why are you here? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Okay, right about the war. അയാൾ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിക്കോട്ടെ. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Okay, war make it to Novigrad War yet? reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Okay, അപ്പോൾ അറിയാനുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞു. Farewell. Gotta go. അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കട്ടെ. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Gwent എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ഗെയിം ആണ് കേട്ടോ. സോ വേണമെങ്കിൽ കാർഡ് ഗെയിം കളിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സംഭവമാണ് Gwent കളിക്കാൻ. So no thanks. No thanks. Got some other things. പണിയുണ്ട് മക്കളെ. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. അയാൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാർഡ് കളിക്കട്ടെ. വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റ് പൂച്ച ഓടിപ്പോയി. ഇനി ആരാ? ഓക്കെ, ഇയാളോട് ചോദിക്കാം. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Yes. ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കാം. I'll have a drink. ആള് വല്ലതും പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. ഓ man, പേര് പറഞ്ഞു കളിക്കട്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് അറിയാട്ടോ യെന്നഫറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. But once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yen? Yes. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. Dandelion ഒരു poet ആണ്. Runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself.
The butcher of Blaviken. ആൾക്കെല്ലാം അറിയാട്ടോ. അയാൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചോക്കാം. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Yennefer എവിടെ? You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? ഇയാൾക്ക് പറയാള് പറഞ്ഞൂടെ ലവും കോപ്പും. None of your business. പിന്നല്ല. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Okay, ഒരു Nilfgaardian സോൾജറിനെ അറിയാനാണ് പറഞ്ഞത്. Nilfgaardian സോൾജറിനോട് പോയി We men ചോദിക്കാം. of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Ask the Nilfgaardians about Yennefer. അത് തന്നെ, യെസ്. Nilfgaardiansനോട് ചോദിക്കാം. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ആ ഇവന്മാര് അടി വാങ്ങിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. Done drinking. Then fuck off. Don't want your kind here. ഇവന്മാര് അന്നും ഇന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ. 3 against 1 you are brave. I won't stay long, back off. നമുക്ക് മാജിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അടിയാണെങ്കിൽ അടി. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Shit, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. വായോ വായോ വായോ. ഓ വാ. കമോൺ ബോയ് കമോൺ. അവന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഓഹോ ഓ വേണമെങ്കിൽ മാജിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവന്മാരൊക്കെ മാജിക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വാളെടുത്തില്ല കേട്ടോ. വാളെടുക്കാതെയുള്ള അടിയാണത്. റോച്ച് എങ്ങടാ പോണ്ടത്? നിൽഫ്ഗാർഡിയൻസ് സോൾജിയർ അല്ല അല്ലേ? നിൽഫ്ഗാർഡിയൻസിനോട് പോയി ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഗെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആവും, പക്ഷെ മാനുവലി സേവ് ആവും. ഓക്കെ, FI അമർത്തിയാൽ മതി ഗെയിം സേവ് ആക്കാൻ. മാറിക്കൂ മക്കളെ, മാറിക്കൂ. എൻ്റെ Yenneferനെ തേടി ഞാൻ പോകട്ടെ. ഓ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പോകാം. ബ്യൂട്ടി, എന്ത് രസാലേ. ആ ചെറിയ ഡയലോഗ് വരെ അവർ ശരിക്കും കട്ട് സീൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നോക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ പോസ്റ്റുകളിലെത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ദൂരമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യും. ഈ എന്താ പറയുക, ആ അവിടെ റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വിട്ടോ 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 വിട്ടോ. കുതിര പേടിച്ച കുതിര അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോട്ടോ. ആ റെഡ് മാർക്കറുള്ള എനിമീസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ശരിക്കും ആ മെഡാലിയൻ നമുക്ക് പവർ എടുക്കായിരുന്നു. അല്ല, പവർ സോഴ്സ് നമുക്ക് പവർ എടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഈ പ്രേതം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ, കോപ്പിലെ പ്രേതം. നമുക്ക് പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എടുക്കാം. എനിമീസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കും അവിടെ സ്കളിൻ്റെ അടുത്ത്. മാറി നിൽക്കൂ. അയ്യോ, ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല. ഓക്കെ, പോട്ടെ പോട്ടെ. റോച്ച് ഗാർഡഡ് ട്രഷർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, അതെടുക്കാം അതെടുക്കാം. അയ്യോ, ആ ഗ്യാസ് പോയിസണസ് ആണ്. ആ
വൂൾഫിൻ്റെ അവിടെ എന്തോ ട്രഷർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരെ. റോച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഏതെൻ്റെ സൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഫയർ മതി അല്ലേ? അല്ല, ആദ്യം ഒരു ഷീൽഡ് ഇടാം. ആൻഡ് ഇനി ഫയർ. ബാ മോനെ ബാ. ഓ, അത് കടിച്ചു. ഇതാണ് ലീഡർ. അതാണ് അവൻ ഇത്ര ജാട. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ, ചത്തു ചത്തു ചത്തു. ലൂട്ട് ചെയ്യാണ്ടാവൂലോ. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ജെ അല്ല, സോറി, കെ അമർത്തുക. കെ അല്ലേ? എൽ. ചേടാ, മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടർ എന്തായിരുന്നു? മറന്നു. എന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ യെസ്, എന്നെ അമർത്തുക. ജസ്റ്റ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇപ്പം ഹെൽത്ത് കണ്ട, ഹെൽത്ത് ഫുള്ളായി. സിമ്പിൾ. ആ ട്രഷർ എടുക്കുക. ഈ ട്രഷർ എടുക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്മാരൊക്കെ അടിച്ച് ഓടിച്ചത്. സ്റ്റീൽ ഇൻഗോട്ട്, ആൽക്കോഹെസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ആദ്യം കളിക്കണവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ. രണ്ടാമത് കളിക്കണ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. അയ്യോ, അത് പൊട്ടും. ഞാൻ ആ വെറുതെ ഒരു സൈൻ ഇട്ടതാ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. റോച്ചേ വാ. കമോൺ റോച്ച്, കമോൺ. അപ്പോൾ NFRനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽഫ് ഗാർഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ആ നിൽഫ് ഗാർഡിയൻ സോൾജറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. അവന്മാർ പുഷപ്പൊക്കെ എടുക്കണമൊക്കെ. അമ്പോ, ട്രെയിനിയൊക്കെയാണ് സോൾജേഴ്സ്. റോച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. സോ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? വിച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യം. Turn right, past the gate. ചിലർക്ക് പുച്ഛം, ചിലർക്ക് പേടി. See, you can be nice. God work for me. വർക്ക് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോക്കാം. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടവറിലേക്ക് പോയിട്ട് ആളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ക്യാപ്റ്റനോട്.